السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شعیب زیدی، اور آپ کو ریکیپ کے لیے کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ ہمارا پہلا پروگرام جس میں ہم نے سیکنڈ سینچری سے 18 سینچری تک جو ہے ہم نے کور کیا تھا، اور ہمارے ساتھ اور ہم نے اسی میں یہ بتایا تھا کہ ہم دونوں اگلے دو پروگراموں میں 18 سینچری سے 19 سینچری اور اس کے بعد ہمارا فیوچر کیا ہوگا، اور گلوبل پاور بیسیکلی جو ہمارا جو ٹاپک ہے، جو دنیا دیکھ رہی ہے، چھپا ہوا ہے، سب کو آہستہ آہستہ بہت کلیئر نظر آئے گا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو نظر رکھتے ہیں زمانے پہ اس طرح سے جیسے اقبال نے نظر رکھنے کے لیے کہا ہے، تو اس طرح تو علی قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جیسے میں علی قادری کا پہلے انٹروڈکشن کرا چکا ہوں، جسٹ فار نیو ویو جو نئے دیکھنے والے ان کے لیے، کہ علی قادری بزنس کرتے ہیں اپنا رن، لیکن یہاں پر پیس ایکٹیوسٹ ہیں اور اس کے حوالے سے بہت جانے جاتے ہیں پورے آسٹریلیا میں، اور ان کا تعلق ہندوستان سے ہے. یہ بھی بتا دوں کہ ان کا تعلق ہندوستان سے، احمد آباد سے، اور کافی عرصے سے یہ آسٹریلیا میں سیٹ ہیں، لیکن آسٹریلیا کے جتنے میڈیا چینلز ہیں وہاں پر اگر مسلم کوئی ان کو وہ لینا ہے، رائے لینی ہے، تو علی قادری ہی موسٹ آف دا ٹائم علی قادری از دیئر. اس وقت میں یہ ICQ کے جو اسکول ہے، سب سے بڑا یہاں کا جو اسلامک اسکول ہے، اس کے یہ چیئرمین ہے، اور جو اسلامک کونسل ہے اس کا یہ اسپوک پرسن ہے. اور ہسٹری میں یہ بابا ہسٹری ہیں اس چھوٹی سی عمر میں، جو میں نے اپنے حساب سے دیکھا، اور بھی لوگ جانتے ہوں گے، لیکن علی بھائی کے پاس ہسٹری کے چوتھے لیول، تیسرے لیول تک کی ہسٹری ان کو پتہ ہے، جبکہ ہم ان کو روکتے ہیں کہ ہم صرف لیول 1 کی بات لے کے چلیں گے. تو آپ کا انتظار ختم ہو جاتا ہے، ہم واپس جاتے ہیں علی بھائی کے پاس، اور آج علی بھائی گفتگو کریں گے 18 سینچری سے 19 سینچری تک کی. لیکن میں ان سے کہوں گا ایک ریکیپ میں یہ جو ببرک کا انہوں نے ریفرنس دیا، اور تیمور لنگ کے بارے میں آؤٹ آف دا ریکارڈ انہوں نے کچھ باتیں کی تھی کہ تیمور لنگ کو جب دفن کیا گیا اور ببرک کون تھا، تو تاکہ جو ہے نا ہمارے ناظرین کو پتہ لگے وہ بھی خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو نوجوان ہیں کہ کس طرح کی پرسنالٹیز ہوتی ہیں. جانے سے پہلے یہ دو شخصیت تھی جن کے بارے میں علی بھائی کی اپنی رائے کہ ان کی وجہ سے جو ہمارا مکہ یا خانہ کعبہ ہے اس کا بڑا رول رہا ہے ان کا وہاں تک اسلام رکھنے میں. دیکھیں، ہم نے جیسے لاسٹ ایپیسوڈ میں بات کی تھی کہ منگولز 13 سینچری میں پوری دنیا میں پھیل چکے تھے، صحیح، اور ان کا جو امپیکٹ مسلمانوں پہ تھا، مسلمان سویلائزیشن پہ، وہ سب سے زیادہ پاورفل تھا. صحیح. اب ایک جنگ ہوئی تھی، اس کو کہتے ہیں بیٹل آف عین جالوت جو ہے وہ پیلسٹائن کے پاس ایک جگہ ہے. صحیح. تو جب عباسیوں کو ہرا دیا تھا منگولوں نے، تو عین جالوت کے اندر وہاں پہ جو دو کمانڈر تھے جن کو ممالک کہتے ہیں، ماملک. صحیح. اور ہندوستان میں جو لوگ ہیں، جو سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں، ان کو پتہ ہوگا ماملک کے بارے میں، کیونکہ ماملک کی حکومت ہندوستان میں بھی، دلی سلطنت میں بھی رہی ہے. تو ماملک کمانڈر تھے، ایک تھا سیف الدین قطز، صحیح، اور ایک تھا بیبر. صحیح. اب ان کی سٹوری ایسی ہے بیبر کی کہ بیبر جو تھا وہ سینٹرل ایشیا سے تھا، صحیح، جو ازبیکستان قزاقستان سے ہے، اور اس کی جو 6 سال کا تھا تو اس کی جو اس کا سٹی تھی، اس کا چھوٹا ٹاؤن تھا، اس کو منگولز نے کیپچر کیا تھا. صحیح. اس کے والدہ کو مار دیا تھا، اور اس کو سلیوری میں بیچ دیا تھا. اچھا، بیچ دیا تھا منگولوں نے. تو اس کو جس نے خریدا تھا اس نے اس کو کمانڈر بنا دیا. صحیح. ٹھیک ہے. تو پھر یہ ہوا کہ عین جالوت کے اندر کچھ 20-30 سال کے بعد جب منگولز آئے، انہوں نے سارے بغداد، ان کے یہ جس کے جو بیبر کے جو یہ سیف الدین قطز کے جو بادشاہ تھے، جو ان کے کنگ تھے، اونر تھے، ان کو ہرا دیا. تو یہ لوگوں کے پاس فائٹ کی چانس آ گیا. تو انہوں نے سب سے پہلے منگولوں کو ہرایا تھا عین جالوت پہ. اچھا. اگر وہ نہیں ہارے ہوتے وہاں پہ تو منگولوں کا نیکسٹ ٹارگیٹ تھا مکہ مدینہ. صحیح. تو یہ اس کا کافی امپیکٹ ہے، اور اس پہ کافی ڈیٹیل میں بات کر سکتے ہیں. ببرک لیڈ کر رہا تھا. ہاں، یہ دو کمانڈر تھے، بیبر اور سیف الدین قطز، اور یہ دونوں نے اپنی آرمی کو ساتھ، یعنی جو بچہ 6 سال کی عمر میں غلام تھا، اور جنہوں نے غلام کیا انہوں نے اسی آرمی کو اس نے ہرا دیا. یعنی یہ ایک بڑی اسٹرانگ بات ہے، انسپائریشن بات ہے، انسپریشنل بات ہے کہ کچھ بھی ہو جائے زندگی میں، ٹھیک ہے، حوصلہ نہیں آنا بس. ہاں، کیونکہ دیکھیں نا کہاں سے کہاں تک آدمی پہنچ سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک چیز. اور تیمور لنگ والا، تیمور کی اسٹوری ایسی ہے کہ تیمور جو تھا وہ 13-14 سینچری کے آس پاس، ہی واز فرام ہز مدر سائڈ، ماں کی سائڈ وہ منگول تھا، باپ کی سائڈ ترک تھا. ٹھیک ہے. اور وہ تھوڑا لیم تھا پیر سے، اینڈ ہی واز نون ایز اے ویری پاورفل کمانڈر. تو منگول سول وار کے بعد منگول پاور ختم ہو چکا تھا، لیکن کچھ لوگ تھے جو منگول ڈائنیسٹی سے تھے، ان کے پاس کچھ پاور تھا، اور تیمور واز کنسیڈر ون. تو تیمور نے دلی پہ بھی حکومت کی. تو کہتے ہیں دلی میں جب تیمور آیا، دلی میں تیمور نے دلی کو کیپچر کیا اور اپنے غلاموں کو دے کے چلا گیا. صحیح. ٹھیک ہے. صحیح. اس طرح اس نے بغداد میں بھی جنگ کی اور بغداد میں بھی ہرایا. اس نے
Taimur was the only person in the history who has captured a sitting Ottoman emperor. اچھا Bayazid II کو تیمور نے ہرایا تھا اور اس کو کیپچر کیا تھا. Ottoman emperor کو کسی نے نہیں ہرایا, کسی نے نہیں ہرایا اور قبضے نہیں کیا جنگ میں. تیمور اکیلا آدمی تھا جس نے کیا. تو یہ تیمور کی ہسٹری ہے. اس کی ایک اینیکڈوٹل بات یہ ہے, عجیب سی بات ہے, کہ تیمور کی جو قبر ہے وہ سینٹرل ایشیا میں. صحیح. سیکنڈ ورلڈ وار کے ٹائم پہ سینٹرل ایشیا واز پارٹ آف سوویت یونین. تو اسٹوری یہ ہے, لیجنڈ یہ ہے کہ جب اس کی جو قبر ہے اس کو سوویت آرکیولوجسٹ نے ایکسکویٹ کیا ٹو ڈو سم ریسرچ, اینڈ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سیکنڈ ورلڈ وار, سو 1940s, اور سوویت یونین سو 1940 اس کے جو کچھ وہ ہوتے ہیں اپنے آرکیولوجسٹ, انہوں نے اس کی قبر کو کھودا. تو قبر سے ان کو ٹیبلٹ ملی, ایک اسٹون, وہ ٹیبلٹ پہ لکھا ہوا تھا کہ ہو ایور ڈسٹربس می ان مائی سلیپ ول انلیش این انویڈر ورس دین آئی. اور the legend is کہ نیکسٹ ڈے ہٹلر invaded Stalingrad. Stalingrad is the city of Russia. So Hitler attacked Russia, and nobody thought that Hitler will attack Russia. He sent 3 million soldiers, 300,000 soldiers back into Russia the next day. تو یہ ایک اسٹوری ہے تیمور کی. یہ نہیں ہسٹری میں اگر کمانڈروں کی بات کی جائے جو جن کی وار اسٹریٹجی, جن کی لیڈ کرنے کی طاقت, تو ایسے لوگوں کا نام رائٹ ٹاپ میں آتا ہے. اور دیکھیں کتنی بڑی بات اس نے اپنے لیے لکھی, اور لکھی بھی نہیں, پروف فوراً ہی ہو گیا. علی قادری بھائی بہت شکریہ. علی قادری بھائی واپس ہم اپنے آتے ہیں, اور جیسے ہم نے ریکیپ لے لیا تھا کہ ہماری اور بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کو ایکسپلین کیا. اب ہمارا سفر شروع ہوتا ہے 18 سینچری سے اور 19 سینچری یا 20th century تک. سو اب ہم بات کرتے ہیں, اور ہمارا ٹاپک وہی رہے گا گلوبل. ٹھیک ہے, گلوبل سویلائزیشن اور گلوبل پاورز. گلوبل پاور. تو اب جب لاسٹ ٹائم ہم نے بات ختم کی تھی کہ یوروپین پاورز کا رائز ہو رہا تھا, اور ایسٹرن پاور جو میجورٹی مسلم پاورز تھے ان کا ڈاؤن فال ہو رہا تھا. تو یوروپین پاورز جب رائز ہو رہے تھے, اور کہیں بھی کوئی پاور رائز ہوتا ہے تو انٹرنل کمپٹیشن ہوتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے, صحیح. اندر کمپٹیشن ہوتی رہتی ہے. تو جیسے پرشینس اور عربز میں ہوتی تھی, اس طرح کمپٹیشن ہوتی رہتی ہے, حالانکہ سیم ریلیجن تھا. صحیح. تو جو یورپ کے اندر رائزز ہو رہی تھی اس میں ایک آسٹریو ہنگیرین ایمپائر تھی. ٹھیک ہے, ہسٹری میں ایک اور آدمی کا نام سنا ہوگا آپ نے, نیپولین بوناپارٹ. نیپولین واز اے فرینچ مین. ٹھیک ہے, ہی ہیڈ اے ویو آف گلوبل کانکویسٹ. ٹھیک ہے, تو یہ ایسے لوگ تھے. تو نیپولینک وارز آر ویری فیمس وارز, اینڈ دیٹ واز around 18th century, and Napoleonic wars was about global dominance. ٹھیک ہے, at the same time, so آپ کے پاس فرانس ہے, فرینچ, they are competing for global dominance. There is Spanish and Portuguese who are competing for global dominance. British in 18th century. So now when they're going out and taking territory, باہر جا کے territory لے رہے ہیں, تو اندر بھی struggle چل رہی ہے. آسٹریو ہنگیرین امپائر کا یہ تھا. تو فرسٹ ورلڈ وار میں یہ ہوا تھا کہ آسٹریو ہنگیرین امپائر کا جو کنگ تھا, and they were trying to take Serbia. You know, so the battle was going to happen. سربیا جو ہے نا آج کا, جو جس کو کوکس بھی کہتے ہیں, اور بالکنس کہتے ہیں, سوری بالکنس, سربیا, بوسنیا, وہی سب. تو وہاں پہ ہے نا آرچ ڈوک تھا ایک, یورپین آرچ ڈوک, اس کو کسی ایکسٹریمسٹ نے, سربین ایکسٹریمسٹ نے مار دیا. صحیح. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے وار شروع ہو گئی. صحیح. فرسٹ ورلڈ وار. فرسٹ ورلڈ وار میں برٹن انٹر ہو گیا, فرانس انٹر ہو گیا. 1813 یہ نہیں, 1914 کی بات. 18th سینچری پوری نیپولینک وارز میں گئی. ٹھیک ہے, نیپولین کے اس میں ڈومینین. لیکن نیپولین could never have a significant global dominance, right? کیونکہ برٹش کا بھی تھا, اسپینش بھی تھے, پورٹوگیز. جیسے برٹش نے پورا انڈیا کولونائز کر لیا. 18th century was a century of colonization. ٹھیک ہے, جیسے 1857 میں منگول امپائر ختم ہو گئی, پوری طرح سے کولونائز ہو گئی. 18th century اوٹومن امپائر ختم ہوئی 1921 میں, فرسٹ ورلڈ وار کے بعد. لیکن ان کی زیادہ ٹیریٹری چلی گئی تھی 18th century میں. اچھا, 18 سینچری میں کولونائزیشن چلی گئی. ہاں, پھر رشیا ایک پاور بن رہا تھا جو بہت سارا ٹیریٹری لے رہا تھا. اس طرح سے ٹیریٹری کی کمپٹیشن چل رہی تھی یورپین پاورز کے بیچ میں فار گلوبل ڈومیننس. اور یہ 200 سال تک چلی یہ اسٹرگل نا آلموسٹ, اور آج بھی اگر دیکھنے جائیں تو چل رہی ہے ون وے اور اندر. بٹ we'll talk about it in next episode. I think the future people say is of the rise of Asia. Okay, we'll talk about that later. ہاں ٹھیک ہے. تو یہ 18th سینچری میں یہ چل رہا ہے. نیپولینک وار ختم ہو گئی, 19th سینچری میں فرسٹ ورلڈ وار میں آگے, فرسٹ ورلڈ وار شروع ہو گئی. اب فرسٹ ورلڈ وار میں جرمنی ایک جگہ ہے, آسٹریو ہنگیرین امپائر ایک جگہ ہے, رشیا ہے ایک جگہ, آپ کا یہ سمجھ لیں آپ کا برٹش امپائر ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ کے امیریکنس اس میں انوالو تھے. ٹھیک ہے, پھر آپ کی اٹالین تھے, یہ سب ان کی جنگ چل رہی. اب اس میں
the allies, the people who were part on the British side, they won the First World War. صحیح. Okay, so Austro-Hungarian empire थी, वो dissolve हो गई, उसमें से जर्मनी बना, उसमें जर्मनी को टेरिटरी मिली, उसमें इस तरह से टेरिटरी ختم ہو گئی. हाँ, वो एम्पायर ही खत्म हो गई. ठीक है, ऑस्ट्रियो-हंगेरियन एम्पायर, ऑस्ट्रिया और हंगेरी की जो कंबाइंड एम्पायर थी, और अलग अलग कंट्रीज बन गई, और उस पर डोमिनियन हो गया, जर्मनी पे टैक्स लग गया. तब एक इदारा बना, वो इदारा को कहते हैं लीग ऑफ नेशंस. لیگ آف نیشنز. صحیح. वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन का पर्पस ये था कि फ्यूचर में कोई जंग ना हो, گڈ. क्योंकि द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दे यूज्ड टू से दैट दिस इज द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स. صحیح ہے. तो लोग ये समझ चुके थे कि जंगों से नुकसान ही होता है, और हम लोग इतने सालों से लड़ते ही आ रहे हैं ग्लोबल डोमिनेंस के लिए, उससे कोई फायदा नहीं होता, तो जंग खत्म करो. तो उन्होंने कहा जंग कैसे होती है. जंग ऐसे होती है कि दो जो कंपीटिंग पावर्स हैं वो डोमिनेंस के लिए compete करते हैं, ठीक है, और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं करते, ना कोई उनका डिस्प्यूट होता है तो पीसफुल रेजोल्यूशन चैनल नहीं होता. दूसरा कि अगर कोई पावरफुल नेशन है तो अगर उसके पास एब्सोल्यूट पावर है तो वो छोटी नेशंस को निगल लेता है, और उसके खिलाफ कोई बोलने वाला होता नहीं है. तो अगर सारी दुनिया एक साइड हो जाए कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, तो वो ग्लोबल पावर को भी थोड़ा ठहर के चलना पड़ता है, ठीक है ना. कॉलोनाइजेशन इतनी आसानी से नहीं कर सकते आप. तो ये लीग ऑफ नेशन का पर्पस, لیگ آف نیشن. फर्स्ट हो. लेकिन लीग ऑफ नेशन फेल हो गई. فیل ہو. हाँ, फेल इसलिए اچھا, لیگ آف نیشن میں ساری کنٹریز تھے. نہیں, اس میں امریکہ جوائن نہیں ہوا. اچھا, امریکہ جوائن. امریکہ جوائن نہیں تو ہوا. کس نے انیشیٹ کی تھی؟ یہ برٹن نے انیشیٹ کی تھی. اچھا, چونکہ جیت لی تھی انہوں نے. ہاں, تو انہوں نے کہا یہ جنگ ختم کریں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس لیے بھی کی تھی تاکہ جیت گئے ہم لوگ, تو بس ہماری بات چلے, اس کے بعد جو ہے نا میچ ہی ختم کر دیں. ہاں, میچ ہی, ہم ہی امپائر, ہم ہی پلیئر, سب ایسی بات ہو رہی تھی. امریکہ نے جوائن نہیں کی لیگ آف نیشنز, تو اور فنڈنگ ختم ہو گیا. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ لیگ آف نیشنز کے بننے کے بعد آپ کے کچھ لیڈرز آئے دنیا میں جو جن کا مینٹالٹی تھی گلوبل کولونائزیشن اور گلوبل ڈومیننس کی. اور اس میں بات کر رہا ہوں ہٹلر کی, اس میں بات کر رہا ہوں موسولینی کی, ٹھیک ہے, اٹالین موسولینی. اور یہ سارے جو لوگ تھے, ان کی کیا تھا, ان کی مینٹالٹی کہ جیسے فرینکو تھا اسپین میں, دے وانٹیڈ ٹو کیپچر اینڈ برنگ بیک دا گلوبل ایمپائرز آف دا پاسٹ. اچھا, their empires of the past. So that was they were romanticizing for that. اب ہوا یہ کہ جو لیگ آف نیشنز ہیں, they couldn't stop the second world war. اچھا اچھا. So league of nations got dissolved and second world war started. سال کون سا یہ 1940s. 1940 یعنی ودin So 1914 میں فرسٹ ورلڈ وار ہوئی اور 1940s میں سیکنڈ ورلڈ وار. 10-20 سال کے اندر لیگ آف نیشن بنی اور ختم بھی ہو گئی, اور سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو گئی. سیکنڈ ورلڈ وار. اور سیکنڈ ورلڈ وار کیوں شروع ہوا کہ ہٹلر نے ٹیریٹری کیپچر کرنا شروع کر دیا. لیگ آف نیشن اس کو روک نہیں سکی, انگلینڈ نہیں روک سکا, فرانس نہیں روک سکا, کوئی روک ہی نہیں سکا ہٹلر کو. تو ہٹلر نے ٹیریٹری, ہٹلر نے کیا کیا, ہٹلر نے جا کے اسٹالن کے ساتھ, اسٹالن واز دا لیڈر آف سوویت یونین. اور اسٹالن میں, سوویت میں کیا ہوا تھا 18th سینچری میں, سوویت یونین میں, کہ وہاں پہ مونارکی ختم ہو چکی تھی, کنگڈم ختم ہو چکی تھی, اور اس کو ریپلیس کر لیا تھا کمیونسٹ اسٹیٹ نے. صحیح. اس کو بولشوک ریولیوشن کہتے ہیں. 18th سینچری میں ریولیوشن ہوا بولشوک, اور فرانس میں ہوا تھا فرینچ ریولیوشن, جس میں اولڈ سسٹمس کو ڈیفیٹ کر کے نئی سسٹمس بن گئی, نئی سسٹم بن گئی جو مور ایکول تھی. صحیح. آن اے سرفیس کمیونسٹ سسٹم. تو بولشوک ریولیوشن کے بعد وہاں پہ اسٹالن ہے, اور اسٹالن واز ان کنٹرول آف رشیا وچ از اے پاورفل اسٹیٹ. اور ہٹلر نے شروع میں نا اسٹالن کو کہا تھا کہ ہم دونوں نہیں لڑیں گے, ٹھیک ہے, میں اپنا کام کروں گا, تم مجھ سے انٹرفیئر نہ کرو, میں تم پہ اٹیک کروں. لیکن دے ڈیڈنٹ ٹرسٹ ایچ ادر. اچھا, ڈیڈنٹ ٹرسٹ, ہاں وہ رہتا ہے. تو وہ چکر تھا, ٹھیک. تو ہٹلر نے پھر شروع کیا پولینڈ کو, اس نے سب اٹیک کیا, پولینڈ کو کیپچر کر لیا. اسی طرح موسولینی نے اٹلی, اس نے ایتھیوپیا کو کیپچر کر لیا, ایتھیوپیا جو افریقہ میں ہے, دیس ابیبا, کیونکہ موسولینی وانٹیڈ رومن ایمپائر بیک, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کو پتا تھا, ہسٹری میں پڑھا تھا کہ روم میں ہمارا اتنا پاور تھا, واپس آ جائے گا. وہ یہ کر رہا تھا. برٹن اپنا پاور بچانے کی کوشش میں تھا کہ اس کے پاس پوری کالونیز اتنی ساری کوئی نہ لے لے, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چکر, یہ ساری بحث چل رہی تھی یورپ کے اندر, اسٹرگلس. تو یہ اسٹرگلس کے اندر فرسٹ اور سیکنڈ ورلڈ وار ہو گئے, ٹھیک ہے. اب باقی جو مسلم ورلڈ تھا, ایسٹرن ورلڈ, that was all colonized. China was colonized, India was colonized, Middle East was colonized, most of Africa was colonized by European powers. So this was century of European powers. They have dominated the world. Now they are competing with each other to dominate the whole world and have a base in Europe. تو یہ اندر سے چل رہی تھی بحث. تو یہ چکر ہوا, ٹھیک ہے. اب اس میں ایک ٹیریٹری جو انگلینڈ سے چھوٹ چکی تھی وہ تھا امریکہ.
अच्छा हाँ छूट चुका था क्योंकि अमेरिका में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गई थी और अमेरिकन ने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया था। कनाडा जो था वो कॉलोनी था, हाँ। ऑस्ट्रेलिया था कॉलोनी था, ठीक है, लेकिन कनाडा जो अमेरिका था न्यू फाउंडलैंड में जो नई जो न्यू वर्ल्ड कहते हैं जिसको, वो ब्रिटिश के कब्जे में था। हालांकि उसको ढूंढा था स्पेनिश ने, क्योंकि कोलंबस स्पेनिश था, ठीक है, लेकिन ब्रिटिश ने उसको कैप्चर कर लिया था। वो भी जंग चली थी 18th सेंचुरी में और ब्रिटेन ने उसको कैप्चर कर लिया था स्पेन से। सही। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर जब हुई तो उसमें हिटलर ने कैप्चर किया पोलैंड को, हिटलर ने फ्रांस को ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। तो अब डर गए ब्रिटिश के, अब तो हमारा नंबर है, ठीक है, चैनल क्रॉस करके सीधा आ जाएगा, क्योंकि फ्रांस से वो इंग्लिश ब्रिटिश चैनल है, चैनल क्रॉस करो। और हिटलर ने काफ़ी अटैक भी किया था। तो ब्रिटेन was wanting America to participate in the second world war. सही। लेकिन तब अमेरिकन प्रेसिडेंट था टेरी रूजवेल्ट, रूजवेल्ट। एंड रूजवेल्ट वाज एप्रीहेंसिव, वो नहीं जाना चाहता था, वो नहीं जाना चाहता। सही सही। वो नहीं जाना चाहता था। और उस वक्त एशिया में एक पावर था जो कॉलोनाइज करना चाहता था, वो था जापानीज पावर, जापान। सही। जापान ने चाइना को ऑक्यूपाई कर लिया था, कोरिया को ले लिया था, सही। ठीक है। तो जापान ने फिर अपने आप को उसने जर्मनी के साथ अलाई कर लिया। अच्छा। कि मैं यहाँ से लेता हूँ, तुम वहाँ से लो, तो वहाँ से लो, ठीक है, इस तरह से। और इनके खिलाफ ये चक्कर चल रहा सही। था। तो अमेरिका जंग में नहीं जा रहा था, लेकिन अमेरिका क्या कर रहा था, वेपन्स दे रहा था अच्छा अच्छा। ब्रिटेन को, फ्रांस को, सही। रेवोल्यूशन जर्मनी के पावर के खिलाफ, क्योंकि उन्हें भी डर था कि जर्मनी हमें भी ले लेगी। तो अच्छा, सिर्फ वो वेपन सिर्फ जर्मनी को दे रहा था? नहीं, अमेरिका वेपन्स दे रहा था ब्रिटेन को, फ्रांस को, अच्छा, जो जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ठीक है, अगेंस्ट दे रहा था। सही। ठीक है, लेकिन डायरेक्टली अमेरिकन सोल्जर्स सही। नहीं चाहना चाहते थे, दे डिडंट वांट टू गेट इन्वॉल्वड बिकॉज़ वॉर इज एन एक्सपेंसिव एक्सरसाइज। वेरी गुड, ठीक है, बहुत बड़ी बात की। इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव वो एक्सरसाइज। हिंदुस्तान के एक शायर थे जो पाकिस्तान में भी है, साहिल लुधियानी, उन्होंने कहा कि जंग खुद एक मसला है, जंग क्या मसलों को हल देगी। तो ये बेशक, and that's right, that's the fact. तो ये चक्कर हुआ सेकंड वॉर में, ठीक है। तो अमेरिका didn't want to get into the war, टेरी रूजवेल्ट was apprehensive. दूसरी चीज़ ये थी कि आप अमेरिका की साइकी देखें, ठीक है, अमेरिकन की साइकी। अमेरिका एज a nation was born out of the independence from Britain. They fought a war to get independence from Britain. तो टेडी रूजवेल्ट और जो अमेरिकन लीडर्स थे, they were against the idea of British Empire. ठीक है। ब्रिटेन का जो तब का प्राइम मिनिस्टर था सेकंड वर्ल्ड वॉर का, वो विंस्टन चर्चिल था। सही। चर्चिल, और चर्चिल एम्पायर को बचाना चाहता था। He wanted to spread the empire. So America and Germany wanted to spread the empire. So in my opinion, America was a good person or good thing in the second world war. In the second world war, They wanted freedom for the world. Okay. Yes, they wanted to be the powerful nation like every other nation wanted to be. But उस वक्त America wanted freedom for the world. England wanted to protect its empire against Germans. And Germans wanted to take more territory. So did Russians. Russians wanted more territory. And so did Japan wanted more territory. So these people wanted more territory. अच्छा, फर्स्ट वर्ल्ड में एक साइड में जाता हूँ, बात बहुत अजीब बात है, आप इंटरेस्टिंग लगी। तो हिंदुस्तान की हिस्ट्री जिनको पता है, उनको पता है कि लास्ट जो पार्ट था जब ब्रिटिश ने जब कॉलोनाइज किया इंडिया को एंड में, तो वो अफगानों को कॉलोनाइज नहीं कर सके थे। तो अफगान क्या करते थे, वो पहले भी, उसके पहले भी अफगान हिंदुस्तान में आते थे, अटैक करके वापस चले जाते थे। हाँ, बहुत बार किया अफगान। जैसे आपका रिसेंटली वो जो ये बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, ये जो अहमद शाह अब्दाली, वो आखिरी अब्दाली जो था वो आता था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मन्स, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात कर रहा हूँ मैं, सेकंड की नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड, जर्मन्स वेंट टू अफगानिस्तान। अच्छा। और उन्होंने अफगानियों को ये कहा कि हम तुम्हें पैसे और वेपन देते हैं, ये हिटलर के पहले की बात है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात है, पैसे और वेपन देते हैं, तुम जाके ब्रिटिश एम्पायर हिंदुस्तान पे अटैक कर दो, तो ब्रिटिश वहां पे फंस जाएंगे, तो हमसे यूरोप में नहीं लड़ सकेंगे, और अगर हमने ब्रिटिश को हरा दिया तो हिंदुस्तान तुम्हारा। ठीक है, ये डील करने गए। अफगानियों ने जर्मन से पैसे लिए लेकिन गए नहीं है। नहीं, उन्होंने पैसे लिए लेकिन लड़े नहीं, दोनों जगह से पैसे लिए, न्यूट्रल हो गए। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की एक साइड स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी। लेकिन हिंदुस्तान कॉलोनी था। सेकंड वर्ल्ड वॉर पे आते हैं फिर 1940s में, तो जंग चली दबा के। अच्छा, फिर हुआ क्या कि अमेरिका अप्रीहेंसिव था, जाना ही था जंग में, और दो गलतियां हुई जिसकी वजह से जर्मनी हारा। दो चीजें हुई जिसकी वजह से एक्सिस थे और एलाइज थे, सबने सुना है एक्सिस एंड एलाइज। एक्सिस में अगर आप कभी रिसर्च करें अपने आप से, तो एक्सिस के बारे में पढ़ें तो जर्मनी, जापान, ये सारे एक्सिस में आते हैं। एलाइज में आपके हो गए, आपका ये हो गया, आपका ब्रिटेन हो गया, आपका फ्रांस हो गया, आपका अमेरिका हो गया, आपका सोवियत यूनियन, ये सारे इसमें आते हैं। ठीक है, तो जब ये जंग चल रही है 1944 में, अब उसके बाद जापान ने पर्ल हार्बर कर दिया अनअनाउंस्ड। जापान ने कामिकाजी सुसाइड बॉम्बर्स, जिसको कामिकाजी कहते हैं, तो उन्होंने प्लेन भेजे जापान से
फाइटर प्लेन जिनके पास इतना ही फ्यूल था कि एक ही साइड जा सकते, वापस नहीं आ सकते थे. दे न्यू दैट दे गोइंग टू डाई. उन्होंने जाके पर्ल हार्बर में अमेरिकन शिप्स को संक कर दिया, क्योंकि जो पैसिफिक ओशन है उसमें जापान को रोकने की ताकत सिर्फ अमेरिका की शिप के पास थी, नेवीज के पास थी. तो जापान ने सोचा कि अमेरिकन नेवी को खत्म कर दो तो हमें को रोक नहीं सकेगा. ठीक है. और ब्रिटिश वाज अ नेवल पावर. ठीक है. ऑन लैंड नोबडी कुड डिफीट जर्मनी, ऑन सी ब्रिटिश वर पावरफुल. लेकिन जर्मनी के पास एक बोट्स थी, इसके बारे में रिसर्च करें, बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है. यू बोट्स कहते हैं जिनको, यू बोट्स. और यू बोट्स ने काफी इनकी शिप सिंक कर दी. क्या स्पेलिंग क्या है? यू. अच्छा, यू बोट्स. यू बोट्स. तो यू बोट्स ना उन्होंने काफी ब्रिटिश नेवल पावर को वीक कर दिया. ठीक है. अब आप अमेरिका पे अटैक कर दिया जापान ने, तो अमेरिका हैड टू गो टू द वॉर. इट हैड टू पुट इट्स सोल्जर्स, नो चॉइस. यानी अब अटैक हो गया, आपने कुछ तो करना है. तो अमेरिका ने दो चीजें की. एक तो उन्होंने ब्रिटिश के साथ सपोर्ट करके इंग्लिश चैनल क्रॉस करके फ्रांस का इन्वेजन कर दिया. सही. फ्रांस में जब जर्मनी की ऑक्यूपेशन थी, ठीक, तो अटैक कर दिया. तो वहां पे हिटलर के साथ लड़े. दूसरा क्या किया कि इन लोगों ने न्यूक्लियर बॉम्ब के जो है जापान पे, न्यूक्लियर नागासाकी और हिरोशिमा पे, मतलब दैट्स इट, दे मेड अ डिसीजन कि ये एक ही झटके में जंग खत्म जापान के साथ. इसके बाद कोई बहस की बात ही नहीं. ठीक है, वो एक ही झटके में खत्म कर दिया. तो वहां पे वो क्या, अब जब यहाँ पे जो वेस्टर्न फ्रंट है, इसको कहते हैं वेस्टर्न फ्रंट, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का. तो ये जब इन्वेजन किया इन्होंने फ्रांस पे, तो फ्रांस कैप्चर कर लिया. फिर हिटलर ने एक और गलती की. हिटलर की डील थी स्टालिन के साथ कि मैं नहीं लड़ूंगा, लेकिन उसने सोवियत यूनियन पे लगा दिया. ठीक है. तो वहां पे सोवियत को वेपन्स तो आ रहे थे इनसे, उन्होंने इसको स्टालिनग्राड में हरा दिया. स्टालिनग्राड सिटी है, उसका नाम स्टालिनग्राड है, स्टालिन पे नाम बना था. वहां पे हार गए ये लोग. हिटलर आ गया. तो हिटलर वहां भी मार खा रहा है, यहाँ भी मार खा रहा है. तो फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका और इनके एलाइज यहाँ से, फ्रांस से आ रहे हैं, वहां रशिया मार रहा है. तो जर्मनी इसमें फंस गया. ठीक है. और इवेंचुअली इसका ये हुआ कि हिटलर ने सुसाइड कर लिया. रशिया में कर लिया था? नहीं, हिटलर ने जर्मनी में किया. जर्मनी था. तो हिटलर ने सुसाइड कर लिया, हिटलर खत्म हो गया. तो दैट वाज द एंड ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर. अब जब सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ तो ट्रीटी साइन हुई ना. विनर्स जो है वो लूजर से ट्रीटी साइन करते हैं. और ऐसी जंगों के बाद एक चीज होती है, उसको कहते हैं रेप्रिएटेशन. उसका मतलब ये होता है कि जंग का जो जीतने वाले को जितना खर्चा हुआ था वो हारने वाले से लेता है. अच्छा, लेता है. ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी हुआ था. अरे बाप रे बाप. ठीक है. यानी आपको जानी नुकसान तो हुआ, माली नुकसान होगा, क्योंकि हारे ना आप जंग. तो वो रेप्यूटेशन की डील हुई. जैसे जापान वाज नॉट अलाउड टू हैव इट्स ओन आर्मी. जापान वाज नॉट अलाउड टू हैव इट्स ओन आर्मी आफ्टर द वॉर. दैट वाज द डील. अच्छा, आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर. तो जापान की प्रोटेक्शन की गारंटी कौन देता है? अमेरिका. आज भी अमेरिकन सोल्जर कहाँ है? जापान में है. ठीक है. तो इस तरह की इनकी डीलें हुई थी. फिर क्या हुआ? टेरिटरी डिस्ट्रीब्यूशन, वो सबसे बड़ी बात है. तो जर्मनी ने जो ऑक्यूपाई किया था, जो कब्जे में था, वो कुछ रशियंस ले गए. ठीक है. कुछ अमेरिका के पास आ गए. जर्मनी एज अ स्टेट रहा. जर्मनी को इन्होंने ऑक्यूपाई नहीं किया, क्योंकि रिमेंबर, एलाइज वर नॉट अबाउट बिल्डिंग एन एम्पायर, डायरेक्ट एम्पायर. दे वर नॉट अबाउट बिल्डिंग एन एम्पायर, दे वर अबाउट डिफरेंट कंट्रीज गिविंग फ्रीडम. तो जर्मनी को ये ले लिया, सोवियत यूनियन ले लिया. ठीक है. उसके बाद का जो एरा है उसमें यह हुआ कि ब्रिटेन को इतना खर्चा हो चुका था जंग के अंदर कि ब्रिटेन कुड नॉट मेंटेन इट्स एम्पायर. सही. ठीक है. सही. तो आप देखें ना कि कोई भी चीज़ जब होती है ना, जैसे हिंदुस्तान की आज़ादी, हिंदुस्तान की आज़ादी सिर्फ हिंदुस्तानियों के लिए नहीं हुई. हिंदुस्तानियों की आज़ादी इसलिए हुई कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन को इतना खर्चा हो चुका था कि इट कुड नॉट मेंटेन इट्स एम्पायर. ठीक है. मेंटेन करना ही मुश्किल हो गया. हिंदुस्तान को मेंटेन नहीं कर सकते थे, उनके पास पैसे ही नहीं थे. ठीक है. और उनको ये डर था कि वहां पे रेबेलियन शुरू हो जाएंगे, तो अब आज़ादी कर दो. ठीक है. तो उन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद करके एक आज़ाद मुल्क बना दिया. तो ब्रिटिश एम्पायर कोलैप्स होने लगी. वो एम्पायर के जिसके बारे में ये कहा जाता था 18th सेंचुरी में कि द सन नेवर सेट्स ऑन ब्रिटिश एम्पायर, एंड दैट वाज ट्रू. हाँ, कि ब्रिटिश एम्पायर में सूरज इतनी टेरिटरी थी कि कहीं ना कहीं सूरज रहता है 24 घंटे. इतनी टेरिटरी थी उनके पास. तो दैट एम्पायर स्टार्टेड कोलैप्सिंग. सो दैट वाज द एंड ऑफ ब्रिटिश एम्पायर. उसके बाद एरा आया 1940s के बाद, एंड दैट एरा वाज कोल्ड वॉर. जो हम कहते हैं कोल्ड वॉर, आपने सुना होगा कोल्ड वॉर. कोल्ड वॉर क्या था कि ये खत्म हो गई ब्रिटिश एम्पायर, यूरोपियन एम्पायर्स का कोलैप्स हो गया. वहां से सोवियत यूनियन शुरू होने लगा, एंड सोवियत आइडियोलॉजी, एंड दिस वाज अ बैटल ऑफ आइडियोलॉजी. सोवियत यूनियन वाज अबाउट communism.
power of free people, power of workers and all those people, started by Stalin and stuff. America was about capitalism, right, and growth of capitalism and growth of free trade and all those kind of things. So these were two ideologies. तो ये 19th century तक कोल्ड वॉर चला. सही. और ये इसमें 2-3 दूसरे इंसिडेंट हुए जिसका आज तक इम्प्लीकेशन है. एक ये कि ब्रिटिश एम्पायर जब ख़त्म होने लगा तो ब्रिटिश क्योंकि जर्मनी ने जूस पे काफ़ी अटैक किए थे, ठीक है, होलोकॉस्ट किया था, 6 मिलियन जूस को मारा था. और काफ़ी बार है ना मुसलमान सोचते हैं कि यहूदियों में जुल्म नहीं हुआ था. जुल्म तो हुआ, हकीकत तो है, जुल्म तो हुआ था. और हिटलर डिडंट लाइक देम. और एक और चीज़, यहूदी हो या कोई भी हो, इतना जुल्म किसी पे होना गलत है. ठीक है. और बहुत जुल्म किया, वो बहुत हद तक जुल्म किया. क्या उसका कुछ यहूदियों ने फायदा उठाया? हाँ, ठीक है, उसका फायदा. that's a different story. जुल्म हुआ है, लेकिन क्या उसका फायदा उठाया? हाँ, उसका फायदा उठाया. कैसे फायदा उठाया उन्होंने? कि वर्ल्ड वॉर 1 से पहले, ये 19th सेंचुरी की पहली बात है, एक ज़ायनिस्ट कांग्रेस हुई थी. उसमें एक आदमी था थियोडर हेर्ज़ल. उसका नाम है थियोडर हेर्ज़ल. They call him a first Zionist. ठीक है, फर्स्ट ज़ायनिस्ट. तो यूरोप में यहूदियों के खिलाफ रेसिज्म 18th सेंचुरी में शुरू हो चुका था. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले 18th सेंचुरी में शुरू हो चुका था. तो थियोडर हेर्ज़ल ने ये आइडिया कॉइन किया कि यूज शुड हैव देयर ओन कंट्री, ताकि उन पे ये जुल्म ना हो. अच्छा. हिस्ट्री में हम पे जुल्म होते रहते हैं ना हो. तो ये कहाँ बनेगी कंट्री? थियोडर हेर्ज़ल था जर्नलिस्ट था. हाँ, जर्नलिस्ट था. 30s, he was in his 30s. He never saw the creation of Israel, but he was the father of Israel. The idea of a Jewish thing came from him. तो थियोडर हेर्ज़ल ने कहा कहाँ बनेगी? तो बोले हिस्टोरिकली जूस को जब मूसा अलैहिस्सलाम इजिप्ट से लेके आए तो उन्होंने लाए थे कनान में. कनान इज पैलेस्टाइन. तो वहाँ पे होना चाहिए. ठीक है. उसने वहाँ उस वक्त कहा, उसने 1897 में. ठीक है, 1897. फिर उसने क्या किया, ब्रिटिश, तब पैलेस्टाइन ब्रिटिश के कब्जे में था. उन्होंने ऑटोमन एम्पायर से 18th सेंचुरी में ले लिया था कब्जे में. तो उन्होंने ब्रिटेन को ये कहा कि तुम अगर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लिया उन्होंने ब्रिटेन से ये डील की कि अगर तुम ये ले लेते हो तो ये हमें दे दो. अच्छा. ये डील कर ली थी ब्रिटेन से कि तुम अगर पैलेस्टाइन लेते हो तो हमें दे दो. लेकिन पैलेस्टाइन सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक नहीं लिया गया. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब हारे ये लोग, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन एम्पायर हार गई. ठीक है. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मैं तो टाइमलाइन 1897 में थियोडर हेर्ज़ल ने कहा कि हमें हमारा जूइश स्टेट चाहिए कनान में जो फलस्तीन है. ठीक है. अब उन्होंने ये डील की ब्रिटेन के साथ कि उस वक्त फलस्तीन और कनान ऑटोमन एम्पायर के पास था. ठीक है. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन एम्पायर ने जर्मनी का साथ दिया. और ऑटोमन एम्पायर खत्म हो चुका. ठीक है. तो एक बात में बहुत इंपॉर्टेंट मिस कर गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जो मुसलमानों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात कर रहा हूँ मैं, हिटलर से पहले, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर ऑटोमन जो एम्पायर थी उन्होंने जर्मनी का साथ दिया था ब्रिटेन के खिलाफ. ठीक है. तो ऑटोमन एम्पायर के अंदर ऑटोमन एम्पायर हार गई. वो हार इसलिए हुई कि अरब्स ने रिवोल्ट कर दिया ऑटोमन्स के खिलाफ. ठीक. ब्रिटेन के साथ मिल गया. क्योंकि ब्रिटेन ने अरब्स को ये प्रॉमिस किया था कि हम तुम्हें अरब लैंड दे देंगे. ठीक है. और इस पे एक बहुत फेमस मूवी भी है, टी.ई. लॉरेंस, लॉर्ड ऑफ अरेबिया. तो टी.ई. लॉरेंस जो था वो ब्रिटेन का एक एजेंट था, इंटेलिजेंस एजेंट, जो अरब्स के पास गया. अरब्स को कहा तुम पे ये टर्क हुकूमत करते हैं तो हमारा साथ दे दो, हम टर्कों को हरा देंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में. उसके बाद सारा अरब को मारा. लेकिन उन्होंने उनको भी धोखा दिया. वो एक अलग स्टोरी. तो वो जो अरेबिया था, ठीक है, तो फलस्तीन जो था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आ गया इनके हाथ में. अब ब्रिटेन के पास ये टेरिटरी थी, ऑक्यूपाइड टेरिटरी. तो ब्रिटेन ने क्या किया, फिर धीरे धीरे जर्मनी, यूरोप से जूस को लाने लगे इजराइल की तरफ. धीरे धीरे, बहुत ज्यादा. तब तक इजराइल स्टेट नहीं बना. लाने लगे और उनको वहाँ पे रेफ्यूजी की तरह, क्योंकि उनके पास हुकूमत है, तो रेफ्यूजीज की तरह लाने लगे. कुछ लैंड खरीदी फलस्तीनियों के पास से. ठीक है. इस तरह से उन्होंने धीरे धीरे उनको मूव करना शुरू किया यूरोप से. और उसी दरमियान सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने इतने सारे यहूदियों को मारा. उसके बाद और जस्टिफिकेशन मिल गई इनको कि हमें वी नीड द होम. अगर यूरोप में रहे तो और कोई आएगा और कोई मारेगा हमें. तो फिर उसके बाद उन्होंने क्रिएशन ऑफ इजराइल कर दिया. ठीक है. तो जो पैलेस्टाइन था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, उसको कहते थे ब्रिटिश मैंडेट. वो ब्रिटिश मैंडेट के अंदर था, ब्रिटिश कब्जे के अंदर. तो आप अगेन समझे, देखें, नेपोलियन ने 18th सेंचुरी में, नेपोलियन जो फ्रेंच था, जर्मन ने 18th सेंचुरी में काफ़ी ऑटोमन टेरिटरीज भी ले ली थी. ठीक है, इनके पास थी. ऑटोमन एम्पायर डिसॉल्व हो गई. तो ब्रिटिश ने, फ्रांस ने ये टेरिटरी बांट ली. ठीक है. एक एग्रीमेंट हुआ था, उसको कहते हैं स्काइप और पिकेट एग्रीमेंट. अच्छा.
वो अग्रीमेंट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुआ था कि ब्रिटेन की इतनी टेरिटरी, फ्रांस की इतनी टेरिटरी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो ये टेरिटरी ले ली उन्होंने, अब ये टेरिटरी अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब ब्रिटिश जो पैलेस्टीनियन मैंडेट था पैलेस्टाइन, वहाँ पे धीरे धीरे ये लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेके सेकंड वर्ल्ड वॉर तक धीरे धीरे लाने लगे, जूस लाने, तो वहाँ सेटल करने लगे, असाइलम्स, रेफ्यूजीज, लैंड दी उन्हें, इस तरह से धीरे लाने लगे। उसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, ये लोगों को पता नहीं, द जूज एट द टाइम, सम ऑफ द ज़ायनिस्ट्स, वो खुश नहीं थे ब्रिटिश से, तो ब्रिटेन पे भी टेररिज्म करते थे। सही, वो ब्रिटेन को मारते थे वहाँ पे, ब्रिटिश को, वो चाहते थे कि हमारा स्टेट बना दो बस, कंट्री तुम्हारे पास हुकूमत है, हमें दे दो। सही, तो वो ब्रिटिश को भी मारते थे ना वहाँ पे। सही, सही। अब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, ब्रिटिश का पावर खत्म हो रहा है, ठीक है, तो ब्रिटेन ने कहा छोड़ो, आप जो है ना, आपका इजराइल हमने क्रिएट कर दिया 1948 में। जैसे इजराइल उन्होंने क्रिएट किया, अब अरब पावर्स को जो फ्री जो नेबरिंग अरब पावर्स हैं, उनको पता चला कि तो ब्रिटेन तो वीक हो रहा है, तो उन्होंने इजराइल पे अटैक कर दिया। सही, ठीक है, इजराइल ने सबको हरा दिया, इजराइल ने सबको हरा दिया, सबको हरा दिया 1948 में। हाँ, फर्स्ट जो इजराइल का इंडिपेंडेंस वॉर है। अच्छा, लड़ी है उसने वॉर? हाँ, 2 वॉर लड़ी है, ठीक है। अच्छा, तो उन्होंने उस वॉर 1948 में हरा दिया और उन्होंने अपना स्टेट एस्टैब्लिश कर लिया। तो एक वो स्टेट एस्टैब्लिश हो गया, फिर छोटे छोटे टुकड़े हो गए, छोटी छोटी नेशंस बन गई, ठीक है। ये हम बात करें ईस्ट की, लेकिन ग्लोबल डोमिनेंस की नहीं बात करें, हम सिर्फ हमारे मुस्लिम एरिया की बात करें, क्योंकि ये हमारे लिए रेलेवेंट है। ग्लोबली तो वो चल रहा है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया है, ब्रिटेन एज ए एम्पायर खत्म हो रहा है, अमेरिका एज ए एम्पायर राइज हो रहा है, और एट द सेम टाइम रशिया एज ए एम्पायर राइज हो रहा है, कम्पीट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, ग्लोबल पावर, ये ग्लोबल पावर बन रही है, ये ग्लोबल पावर। लेकिन यहाँ साइड में ऐसी छोटी छोटी चीजें चल रही है, जैसे हिंदुस्तान में इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया, वो धीरे धीरे वो साइड में चीजें चल रही है, ठीक है। फिर उसके बाद जब कोल्ड वॉर हुआ, तो चाइना के अंदर माओ का रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है, माओ जेडंग का, तो चाइना के अंदर उसने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का पावर आ गया, ठीक है। तो वो भी एक राइजिंग धीरे धीरे चेंज हो रहा था, क्योंकि चाइना पहले ब्रिटेन के पास था, फिर उनको आज़ादी मिल गई, उन्होंने आज़ादी किंग को दी, किंग को ये जो है इन लोगों ने हरा दिया, ये सॉरी जो कम्युनिस्ट पार्टी ने हरा दिया, चाइनीज जो पावर थे उनको। उसके बाद पर्शिया में फॉर एग्जांपल ईरान था जो पर्शिया, वो पर्शियंस को दे दिया, ठीक है। उस तरह से इन्होंने डिवीजन किए थे। तो अब ग्लोबल डोमिनेंस के लिए अमेरिका और रशिया कम्पीट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब वापस आते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, 1950 के बाद, 50 के बाद कर रहे हैं, कम्पीट कर रहे हैं ग्लोबल डोमिनेंस के लिए। उसमें उसके बाद the world got together and formed United Nations. अच्छा, 1950 के बाद, which was the version 2 of League of Nations. हाँ, version 2 of League of Nations, बिल्कुल सही, ठीक। इस बार लेकिन लीग ऑफ यूनाइटेड नेशंस में और भी कंट्रीज ज्वाइन होने लगी, क्योंकि नई नई कंट्रीज इंडिपेंडेंस हो रही थी और सारे ज्वाइन होने लगे। अमेरिका ने सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पैसा दिया, और अगेन इनका इन इदारों का पर्पस ये है कि अगर कोई, पहले क्या होता था कि अगर समझ लें कि मैं हिंदुस्तान में कोई पावर राइज हुआ, हिंदुस्तान एकदम पावरफुल नेशन हो गई, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो उसने श्रीलंका को टेक ओवर करना है, सही, कौन रोक सकता है? हाँ, कोई इदारा नहीं है, कोई अच्छा ये तो छोड़ दें, कोई 2 स्टेट्स के बीच में आर्ग्यूमेंट होगी, डिसएग्रीमेंट होगी, उनके बीच में आर्बिट्रेशन कौन करेगा? जैसे आप और मैं अगर हमारे में डिफरेंस होता है तो हम कोर्ट जाते हैं, और जज करता है तो हम जज की बात मान लेते हैं, क्योंकि कानून है, कानून है कि नहीं, ये स्टेट का कानून, अगर वो कानून नहीं माना जाएगा तो हमें सजा मिलेगी, बिल्कुल सही, ठीक है। तो आइडिया ये था कि ग्लोबली एक ऐसी सिस्टम हो कि अगर 2 मुल्कों में कोई डिफरेंस होता है तो एक सेंट्रल जगह पे जाएं जहां सारे मुल्क हैं, सही, और सजा ये होगी कि अगर आप गलत हैं और आप मानते नहीं तो सारे मुल्क आपके खिलाफ हो जाएंगे, सही, ठीक है, सही। ये एक कॉन्सेप्ट था, और इस कॉन्सेप्ट की वजह से मैं मानता हूँ कि हमने ह्यूमन सिविलाइजेशन का सबसे पीसफुल टाइम देखा है, डिस्पाइट कोल्ड वॉर। अच्छा, डिस्पाइट कोल्ड वॉर, हाँ, क्योंकि कोल्ड यानी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की बात कर रहे हैं। कोल्ड वॉर कुड हैव टर्न्ड इनटू वर्ल्ड वॉर 3 एनी टाइम, और इस टाइम डेंजर बढ़ चुका था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 अब हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स आ चुके हैं, ऐसे वेपन्स हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर डिचो में लड़ी गई थी ना, गनों से। सेकंड वर्ल्ड वॉर में ठीक है न्यूक्लियर वेपन यूज हुए थे, लेकिन उसमें भी इतना सिग्निफिकेंट वेपन पावर नहीं था। लेकिन अब वेपन पावर रिसर्च बढ़ रही है। तो आपने हिस्ट्री में एक और चीज सुनी होगी, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कहते हैं जिसको, 1960s में। अच्छा, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। उसमें हुआ ये था कि सोवियत यूनियन और यूएस के बीच में कंपटीशन चल रहा था, कोल्ड वॉर चल रहा था, सही, ओपन वॉर नहीं था, कोल्ड वॉर, मतलब 2 अपोजिंग पावर, जैसे अभी चाइना और अमेरिका में शुरू हो रहा है धीरे धीरे ना, तो उस तरह कोल्ड वॉर चल रहा था। तो रशिया ने क्या किया कि क्यूबा के अंदर उनका एक कम्युनिस्ट लीडर था, किसी बात कर रहा हूँ मैं, क्यूबा में कौन था लीडर अपना, इसका नाम मैं भूल रही हूँ, क्यूबा का जो लीडर था, बड़े सालों तक उसने हुकूमत की क्यूबा के अंदर, इट विल कम टू मी। सो क्यूबा में था फिदेल कैस्ट्रो, ठीक है, क्यूबा में फिदेल कैस्ट्रो था, ही वाज कम्युनिस्ट।
تو سوویت یونین نے اپنے نیوکلیئر میسائلس کیوبا میں لگا دیے. اچھا. اور کیوبا امریکہ سے بہت قریب ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو امریکہ نے اپنے نیوکلیئر میسائلس ترکی میں لگا دیے. اچھا. وہ ترکی رشیا سے قریب ہے. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں کیوبن میسائل کرائسس. اب اس میں ہوا یہ کہ رومریں چل رہی تھی کہ بھئی رشیا نے اٹیک کر دیا, یہ کر دے گا. اب نیوکلیئر وار میں یہ ہوتا ہے کہ whoever uses it first will have an upper hand. That's all. ٹھیک ہے نا. تو both were trying to use it first. پھر یو ایس میں جان کیف کینیڈی پریزیڈنٹ تھا, اور وہاں پہ تھا اپنا کروشچیو واز دا پریزیڈنٹ آف سوویت یونین. Good thing they both did, they spoke to each other. And that averted a nuclear war between two superpowers. ٹھیک ہے. Cuban Missile Crisis. At the same time, اچھا وہاں پہ UNO ہے بھی. یو این بھی تھا نا کہ ادارہ جہاں پہ بات ہوتی رہتی تھی, کوئی کنیکشن ہوتا تھا, ڈائریکٹ انڈائریکٹ کنیکشن ہوتے رہتے. صحیح. ٹھیک ہے. اب اگر یہ کنیکشن نہ ہو وہی تو اف دیر از نو, دیکھیں قانون, ریلیجن کیا دیتا ہے ہمیں؟ ریلیجن دیتا ہے ایک مورل گراؤنڈ which you are responsible to Allah, a third party, to live your life by. A standard. اور global standard is necessary. بالکل صحیح. اگر global standard نہیں ہوگا تو might is right. Might is right. And might is not always right. ٹھیک. تو global standard تھا. تو کیوبن میسائل کرائسس avert ہو گئے. اچھا. اس کے بعد کولڈ وار میں کیا ہوتا تھا کہ وہ جنگ سے نہیں, ڈپلومسی سے, اسپائس سے, اس طرح ہرا سکتے لوگوں کو. ٹریڈ کسی کا ویک کر دیا, سینکشن لگا دیا. ٹھیک ہے. اس طرح سے ویک کرتے تھے, جنگ سے نہیں. تو 19 یہ چلا, اور وہ کولڈ وار سوویت یونین ہار گیا. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا اس میں کیسے اندازہ ہو کہ ہار گیا؟ ہاں مطلب سسٹم ٹوٹ گئی. جیسے ان کی اکنامی ایک دم ڈسٹروائے ہو گئی, وہ ٹریڈ نہیں کر سکے دوسری نیشنز کے ساتھ, ان کی اکنامک گروتھ نہیں ہو رہی تھی, کرپشن بہت بڑھ گیا. ٹھیک ہے. تو 1990s کے اندر اگر یاد ہو آپ کو تو میکائل گورباچوف, ٹھیک ہے, وہ بھی ایک لیڈر تھا. ہی واز دا لاسٹ نیل ان دا سوویت کافن. بس دیٹ واز دا اینڈ آف سوویت یونین. ٹھیک ہے. اب سوویت کے پاس ٹیریٹریز تھی جو سیکنڈ ورلڈ وار میں لی گئی تھی, جیسے آپ بات کریں ازبیکستان, قزاقستان, یوکرین, بیلاروس. تو جیسے سوویت یونین ٹوٹا, سب الگ الگ. جرمنی کے اندر دو پارٹ تھے, ایسٹ جرمنی, ویسٹ جرمنی. ایسٹ جرمنی واز کمیونسٹ, ویسٹ جرمنی واز امریکہ کے ساتھ. یہ بھی کولڈ وار کا تھا. سوویت یونین ٹوٹنے سے پہلے ایسٹ جرمنی جو ہے ویسٹ جرمنی کا پارٹ ہو گیا وداؤٹ وار. برلن وال ٹوٹ گئی. تو ایک جرمنی بن گیا. تو اس طرح سوویت کا انفلوئنس ختم ہو رہا تھا یوروپ سے. تو 1990s تک, 1990s میں بالکل ختم ہو گیا. پھر 1990s میں امریکہ بیکیم اے سول سپر پاور. 1990 میں 1990s, so 91 92 they became a sole super power of the world. ٹھیک ہے. اب سپر پاور بن گیا سول. اس کے بعد میرے خیال سے آفٹر سپٹمبر 11 امریکہ which was for a long time defender of non-aggressive solution of war, okay, with the super powers. امریکہ نے وار تو کی ہے چھوٹی کنٹری پہ, ٹھیک ہے نا, اس نے ٹیک اوور تو کیا, اپنا پاور تو برقرار رکھا ہے ڈسپائٹ یو این. لیکن گلوبل ایک تھرڈ ورلڈ وار سب نے کوشش کی کہ نہ ہو. لیکن جب, اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ یو این کی وجہ سے ہوا, کچھ لوگ کہتے ہیں کیونکہ دو سپر پاور تھے اس لیے امریکہ نے نہیں کیا, واٹ ایور دا ریزن, لیکن نہیں ہوا. 2001 کے بعد, سپٹمبر 11 کے بعد ایک عجیب چیز ہوئی. فرسٹ ٹائم امریکہ میں لاز چینج ہوئے جہاں پریزیڈنٹ کین ٹیک دا کنٹری ٹو دا وار وداؤٹ any evidence, without the sanction from UN and despite the opposition from the rest of the UN. اچھا. تو امریکہ نے خود نے UN کو انڈرمائن کرنا شروع کر دیا جو خود اس نے کریٹ کیا تھا. صحیح. اس کی لیڈرشپ میں اس کو کم کر دیا. اس اپنی لیڈرشپ میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو لیڈرز تھے امریکہ میں, انہوں نے کریٹ کیا تھا UN, ٹیڈی روزویلٹ, انہوں نے کہ تاکہ فیوچر میں ایسی جنگیں نہ ہو, اور ہم سب سے پاورفل نیشن ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ ایسا ادارہ ہو جہاں پہ پاور کا مس یوز نہ ہو. لیکن انہوں نے پھر اس کو مس یوز کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. اور اس کو انڈرمائن کرنا شروع کر دیا. پھر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے, اس میں امریکہ کا بھی پارٹ نہیں ہے. تو اس نے کافی ایسی بھی چیزیں کی جس سے انڈرمائن کیا یو این کو. ٹھیک ہے. اور دوسری نیشنز اتنی پاورفل نہیں ہے کہ امریکہ کو روک سکے. تو یہ 2000s میں یہ شروع ہوا. ٹھیک. اب ایٹ دا سیم ٹائم چائنا ایک پاور بننے لگا ہے. ٹھیک ہے. رشیا میں سوویت یونین ختم ہوا, پھر اس کے بعد رشیا میں پوٹن آیا. اینڈ ریمبر پوٹن, ہی وانٹس سوویت یونین بیک. اس کی جو ٹیریٹری گئی ہے نا, جو سینٹرل ایشیا, ازبیکستان, قزاقستان, ہی وانٹس دیٹ بیک. اسی لیے آپ دیکھیں کرائمیا میں اس نے اٹیک کر کے لے لیا کرائمیا. تو پوٹن از این امپیریلسٹ, ہی وانٹس ٹو کانکر ٹیریٹری. اوکے, پوٹن از لائک دیٹ.
China to a large extent wants territory, and sometimes टेरिटरी कंट्रीज इसलिए लेती है कि अपना इंटरेस्ट एक्सपांड करें, समटाइम्स इसलिए लेती है कि अपने आप को डिफेंड करें. सही 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 ठीक है. सही. डिफेंड करें कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल अगर चाइना यहाँ पे, रशिया यहाँ पे, अगर बीच की टेरिटरी जो है वो जो इंडिपेंडेंट कंट्री है उसमें अगर चाइना का इन्फ्लुएंस है तो एक बफर बन जाता है. ठीक है ना. तो आप पे अटैक नहीं होता, बफर बन जाता है. ऐसे बफर काफी रहे हैं हिस्ट्री में, जैसे अफगानिस्तान एक बफर रहा है जो यहाँ पे कोल्ड वॉर हुआ रशिया. और अगेन आपने मुझे क्वेश्चन पूछा जिसका सही जवाब ये है कि सोवियत यूनियन क्यों खत्म हुआ. सोवियत यूनियन ने कब्जा किया अफगानिस्तान पे, ठीक है, एक्सपांड करने के लिए, लेकिन वो वहाँ हार गए. उनको हराने में सबसे बड़ा हाथ था अमेरिका का. ठीक है. क्यों? क्योंकि उनके सोल्जर नहीं देने पड़े. इट वॉज अ वॉर ऑफ अग्रेशन बाय सोवियत यूनियन. अमेरिका ने सैंक्शन तो लगा दिए सोवियत यूनियन पे, यूएन पे, और जितनी कंट्री अमेरिका के साथ थे उन्होंने सबने सैंक्शन लगा दिए. सबने लगा दिए ट्रेडिंग. लेकिन सोवियत एक पावर था तब, लेकिन वो अफगानिस्तान में फंस गए जंग में, बहुत लंबे फंस गए. तो उनका इतना खर्चा हो गया कि कहते हैं कि जब वो अफगानिस्तान छोड़ के गए थे अपनी टैंक वैंक छोड़ के चले गए कि इनको पैसे ही नहीं थे, ले नहीं जा सकते. जिस तरह अमेरिकन के पास प्रॉब्लम था कि अफगानिस्तान इज अ लैंड लॉक कंट्री. तो अगर आप जब लाते हैं वहाँ पे शिप्स वगैरह, आपकी टैंक्स वो तो लाने हैवी इक्विपमेंट, उड़ के तो नहीं ला सकते, शिप में लाते हैं. अब वो शिप में लाने के लिए पोर्ट में लाना पड़ता है. पोर्ट कहाँ है? कराची में. तो कराची से अफगानिस्तान तक आपको उसमें लाना है. अगर पाकिस्तान आपके साथ नहीं तो क्या होगा? ठीक है. और रशिया तो आपको साथ देगा ही नहीं अगर अमेरिका है तो अमेरिका को ये प्रॉब्लम था, रशिया को भी ये प्रॉब्लम था. तो ये सारी चीज़ें, ये एक कोल्ड वॉर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था अफगानिस्तान, कोल्ड वॉर को ख़त्म करने के लिए, जहाँ पे एक थर्ड कंट्री में दो सुपर पावर ने कम्पीट किया और अमेरिका जीत गया. ठीक है. अब जो फ्यूचर का वर्ल्ड है उसमें चाइना एक राइजिंग पावर है, और मेरे ख्याल से अमेरिका कोशिश कर रहे हैं कि अपने पावर को बरकरार रखें. ठीक है. एक किसी ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी जो मैंने पढ़ी थी कि वी आर वॉचिंग द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर विद वाईफाई एंड इंटरनेट. ठीक है ना. क्योंकि जब रोमन एम्पायर गिरी थी तभी इस तरह टर्मोइल हुआ था. पावरफुल एम्पायर खत्म हुई, जैसे ब्रिटिश एम्पायर खत्म हुई, टर्मोइल हो गया दुनिया में. जब एक पावरफुल एम्पायर खत्म होती है, जैसे ऑटोमन एम्पायर, जब मुस्लिम एम्पायर खत्म हुई, टर्मोइल हो जाता है. जब एम्पायर खत्म होती है तो टर्मोइल होता है. और आई थिंक वी आर लिविंग इन दैट टाइम. तो कोविड जो 19 है, जो कोरोना वायरस है, ये सारी चीज़ें एक एक्सक्यूज बन जाती है फिर. सही. अपना पावर प्रोजेक्ट करने के लिए, दूसरे को नीचे दिखाने के लिए. ठीक है. तो ये सारी जो है ना, हम उस सिचुएशन में रह रहे हैं कि जो शायद एक नए कोल्ड वॉर की शुरुआत है. अल्लाह ना करे थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो, लेकिन एक डेफिनेटली कोल्ड वॉर की शुरुआत है. नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये एक सदी कवर की इन्होंने 1800 से 1900 तक, और ये जो करंट सफ़र है वहाँ तक पहुँचे, और इसके अंदर जो मैसेज दिया कि किस तरह से चीज़ें, किस तरह से सारी चीज़ें कवर की उन्होंने. जूश के साथ क्या हुआ, कैसे, और किसने जो है ना वो इज़राइल को बेसिकली जो कॉन्सेप्ट दिया था, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट इकबाल के नाम पे था, जब इकबाल ने ख़ुद पाकिस्तान नहीं देखा. इस तरह से बहुत सारी चीज़ें इस तरह से हुई. फिर किस तरह से पावर शिफ्ट हुआ, बहुत सारी चीज़ें, और कैसे UNO बना और क्या रोल है इन इदारों का. क्योंकि अगले प्रोग्राम में हम ज़्यादा बात ग्लोबल पावर और इन इदारों की पावर भी बात करेंगे. क्या सिम्टम्स हैं, क्या रियली ग्लोबल पावर बन रही है और इदारे वीक हो रहे हैं, और इस तरह से कोई चीज़ महसूस हो रही है, और अगर हो रही है तो क्यों है. क्योंकि एट द एंड ये सारी असल प्रोग्राम जो तीसरा होगा उसमें ये होगा कि हमारे जो लोग हैं, जो नज़र रखना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं, ख़ासतौर पर नौजवान तबका, जिनकी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह ज़रूर आएंगी कि आखिर दुनिया किस तरफ जा रही है और क्या ज़रूरी है उनको जानना चाहिए. और अली कादरी का हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि वो हैदर TV के स्टूडियो में आए और उन्होंने इतना यानी जिसको कहें कि मुश्किल गुफ्तगू को आसान करके और तरीके से सीक्वेंशली और ब्रैकेट में रहते हुए कि जो हमारा मौजू रहा हम उसी को कवर करते हुए चले गए, उसमें सारी बातें आपसे कहीं. इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में, जैसे हमने आपसे कहा कि अगले प्रोग्राम में हम बात करेंगे ग्लोबल पावर और इदारों की पावर के बारे में, और जो यानी इंटरनेशनल इदारे बने होते हैं उस पर बात करेंगे, और उसमें देखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आगे दुनिया में क्या होता हुआ नज़र आ रहा है. अपने मेज़बान शुएब ज़दी को और अली कादरी को इजाज़त दीजिए. इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिए. फिर आपसे मुलाकात होगी तीसरे प्रोग्राम में. खुदा हाफ़िज़.